फ्रेंड्स, रिमाइंड एजुकेशन में आप बीएलएड तथा डीएलएड ना तालीमार्थियों खूब खूब स्वागत है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी चैप्टर 1 एमसीक्यू विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध એટલે કે કોન્સેપ્ટ ઓફ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ઇટ્સ રિલેશનશિપ વિથ લર્નિંગ ના એમસીક્યુ ઓએમઆર આપણે આજે કરીશું। આપણે પાછળના ચેપ્ટર 1 ના પાર્ટ 1 થી 4 વિડિયો સમજી ગયા, જેમાં આપણે તેની થિયરી વિશે સમજ્યા। હવે અહીંયા આપણે તેના જે ચેપ્ટર 1 સમજ્યા તેના પ્રશ્નો નું સોલ્યુશન અત્યારે અહીંયા આપણે કરીશું। તો વિગત વર્ષોમાં એટલે કે પાછળના સીટેટ ના વર્ષોમાં પૂછાઈ ગયેલા આ ચેપ્ટર ને સંલગ્ન પ્રશ્નો તથા આ ચેપ્ટર ના આઈએમપી પ્રશ્નો જે આવેલી 2021 સીટેટ માં પૂછાઈ શકે છે, તો તેવા આઈએમપી પ્રશ્નો પણ અને જૂના વર્ષોના પ્રશ્નો જે ચેપ્ટર ને સંલગ્ન છે તે હવે આપણે અહીંયા સોલ્યુશન કરીશું। तो सर्वप्रथम पहलो प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। प्रथम प्रश्न में प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए 3 से 8 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 5 वर्ष तक या ऑप्शन डी जन्म से 8 वर्ष तक। तो जवाब आवशे ए 3 થી 8 वर्ष तक, कारण के 6 થી 12 वर्ष में આપણે चैप्टर 1 ना थियरी ना विडियो में समझ्या था कि 6 થી 12 वर्ष तो शू छे के ते शू छे प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं परंतु उत्तर बाल्यावस्था छे, एटले के लेटर चाइल्डहुड छे। लेटर चाइल्डहुड छे एटले ते ऑप्शन नहीं आवे। जन्म थी 5 वर्ष तो आवशे ज नहीं, जन्म थी 8 वर्ष तक एवो कोई समयगाळो नथी, એટલે આ ત્રણેય ખોટા અને જવાબ આવશે ऑप्शन ए 3 से 8 वर्ष तक, એટલે કે अर्ली चाइल्डहुड એટલે કે प्रारंभिक बाल्यावस्थाનો સમયગાળો 3 से 8 वर्ष तक। અહીંયા 6 થી 12 માં લેટર ચાઇલ્ડहुड અથવા તો ઉત્તર બાલ્યાવસ્થા આવે, એટલે જવાબ એ આવશે। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास एक प्रकार आगे बढ़ता है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो तेमज ए में सिर से पैर की ओर, बी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सी सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, डी निम्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो जवाब आवशे सिर से पैर की ओर। कई रीते सिर एटले मस्तिष्क अने पदाभिमुख, पद एटले पग एटले पैर, एटले सिर से पैर की ओर, एटले जवाब ए विकासनी जे अवस्था छे सिर थी पैर एटले के मस्तिष्क थी पग सुधीनी छे। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि ए शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। जेमा आध्यात्मिक शब्द छे એટલે એ નહીં આવે, આ ઓપ્શન આવશે જ નહીં। આગળ જોઈએ બીજા ઓપ્શન, बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, तो आ पण नहीं आवे। सी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक અને मनोवैज्ञानिक, तो आमा पण आध्यात्मिक छे એટલે आ ऑप्शन पण नहीं आवे। डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक અને शारीरिक, तो ऑप्शन डी साचो जवाब रहेशे। मनोवैज्ञानिक में सर्वे पासाओनो समावेश थई जाय छे, तेथी मनोवैज्ञानिक होय ते जवाब अहींया वधारे अनुकूल रहेशे। तेथी प्रश्न 3 नो जवाब मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तेनो जवाब डी रहेशे, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन 4 प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो तेमा जवाब आवशे लिखना, कारण के चढ़ना, दौड़ना અને કૂદકના આ જે બી ડી અને સી જે છે તે એક ગ્રુપના છે, એટલે તે ત્રણેય જવાબ આવશે નહીં, પણ સાચો જવાબ આવશે અહીંયા लिखना। ત્યારબાદ આગળ આપણે જોઈએ, किशोर खाली जगह का अनुभव, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, तो तेमा आवशे विकल्प ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ऑप्शन बी आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन सी जीवन के बारे में परितृप्ति અને ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो ऑप्शन डी અહીંયા સાચો જવાબ આવશે, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर
दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोरावस्था में ते नेचुरली है। प्रश्न नंबर 6, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली जगह का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी संवेदनात्मक विकास। तो जेमा जवाब आवशे बौद्धिक विकास, कारण के अवधारणा जे छे एक बौद्धिक तबक्कानो भाग छे, ज्यारे शारीरिक, संवेदनात्मक ने सामाजिक विकास में अवधारणा तेने संबंधित नहीं। એટલે बी पण खोटो जवाब आवशे, डी पण खोटो અને सी पण खोटो। जवाब में शुं आवशे? अवधारणा बौद्धिक विकास नो हिस्सो छे। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास का सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अतः संबंधित है। और ऑप्शन डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो अहींया 7 में जे जवाब छे ते आपणो सी आवशे। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अतः संबंधित है। कारण के शारीरिक विकास होय, सामाजिक विकास होय, मानसिक विकास होय के पछी संवेदनात्मक विकास होय, चारे चार विकासनो एकबीजा साथे अतः संबंधित छे, जे आपणे थियरीना लेक्चरमां समजी गया। એટલે 7 નો જવાબ અહીંયા આવશે सी अतः संबंधित। ત્યારે ए बी અને डी खोटा। ત્યારબાદ આગળ प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसका मिलान उचित है? निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण के पछी डी संवेदनात्मक विकास परिपक्वता। तो जवाब में आवशे संवेदनात्मक विकास परिपक्वता। एनु मानव विकास डैश है, मात्रात्मक, गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक अपमानीय, अमापनीय અને डी ए और बी। तो मानव विकास जे छे ते मात्रात्मक, जे આપણે થિયરીના લેક્ચરમાં સમજી ગયા, માત્રાત્મક એટલે કે પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક। તો આ બંનેને રિલેટેડ ઓપ્શન કયો છે? ડી। તો જવાબ આવશે ડી, કારણ કે માનવ વિકાસ જે છે તે માત્રાત્મક પણ છે અને ગુણાત્મક પણ છે। કઈ રીતે? જો આપણે થિયરીના લેક્ચરમાં સમજ્યા હતા, માત્રાત્મકમાં એટલે પરિમાણાત્મકમાં જે વસ્તુઓ માપી શકાય, માત્રાત્મકમાં શું શું આવશે? જેમ કે બાળકના વજનનું માપ જોઈ લઈએ તો બાળકની ઊંચાઈ અથવા લંબાઈને જોઈ જે માત્રાત્મકમાં આવશે। ગુણાત્મકમાં કઈ કઈ બાબતો આવશે જે આપણે સમજ્યા હતા તે લેક્ચરમાં। ગુણાત્મકમાં તેની વાંચનની શક્તિ, તેની બોલવાની કેપેબિલિટી વગેરે। ત્યારબાદ તેની ભાષાગત ક્ષમતાઓ, તેની તર્ક ક્ષમતા, જે બધી બાબતો ગુણાત્મકમાં આવશે। એટલે ઓપ્શન प्रश्न 9 નો જવાબ डी આવશે, ए और बी मात्रात्मक અને ગુણાત્મક। ત્યારબાદ જોઈએ શૈશવકાલ की अवधि है। શૈશવકાલ, શેષાવસ્થા આપણે થિયરીમાં સમજ્યા હતા આગળ, તો તેમાં આવશે जन्म से 2 वर्ष तक। શૈશવકાલ जन्म से 2 वर्ष तक, एकदम इजी प्रश्न છે આ। ત્યારબાદ बी 3 वर्ष સુધી તો આવી જ ન શકે, 2 से 3 वर्ष तक भी नहीं आता, એટલે જવાબ बी એ જ આવશે, શૈશવકાल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન લઈએ, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो तेमा ऑप्शन ए है विकास अधिगम से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी अधिगम एटले शीखवू, अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो अहींया ए पण नहीं आवे, कारण के विकास ने अधिगम स्वतंत्र नहीं, परंतु बे एकबीजाथी आंतरक्रियाथी जॉइंट छे। त्यारबाद बी पण नहीं आवे,
पीछे रहता है ये पण नहीं आवे। ત્યારબાદ જોઈએ આગળના ઓપ્શન सी अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। ये तो आवश्य ज नहीं, एकदम आ विकल्प खोटो छे। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, तो ऑप्शन डी नो जवाब छे ते एकदम साचो अहींया ठरे छे। कारण के निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो प्रश्न 11 नो जवाब डी आवशे, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अतः संबंधित है। कारण के आपणे छेल्ला पाठ 4 में चैप्टर 1 ना पाठ 4 में समझ्या हता अधिगम अने एटले के शीखવું अने विकास एक जटिल रूप थी अतः संबंधित छे, एकबीजा उपर ते उत्तरोत्तर असर करे छे। ત્યારબાદ જોઈએ ऑप्शन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो तेमा जवाब आवशे ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष, बी 18 से 24 वर्ष, सी जन्म से 6 वर्ष અને છેલ્લે डी तो 6 से 11 वर्ष। तो 12 पण जवाब आवशे ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। एનું એક કારણ છે કે 6 થી 11 વર્ષનો સમયગાળો કયો છે? તો લેટર ચાઇલ્ડહુડ એટલે કે ઉત્તર બાલ્યાવસ્થા। ઉત્તર બાલ્યાવસ્થા પૂર્ણ થાય અને પછી 6 એટલે કે 11 વર્ષમાં 11 વર્ષે ઉત્તર બાલ્યાવસ્થા પૂર્ણ થાય અને ત્યારબાદ કિશોરાવસ્થાની શરૂઆત 12 વર્ષથી 18 વર્ષ દરમિયાન થાય। તો પરિવર્તી શબ્દ અહીંયા વપરાણો છે। તો પરિવર્તી સમયગાળો જોઈએ તો કયો છે? તે છે 6 થી 11 વર્ષ। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ અને આ જન્મ છે 6 વર્ષ જે સમયગાળો છે તે ઓપ્શન ન આવે, કારણ કે તે अर्ली चाइल्डहुड એટલે કે પ્રારંભિક બાલ્યાવસ્થા છે। ત્યારે પરિવર્તી સમયગાળા પરિવર્તી બાલ્યાવસ્થામાં 6 થી 11 વર્ષ સાચો જવાબ આવશે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? संज्ञानात्मक विकास એટલે શું? તેના જ્ઞાનનો વિકાસ। અહીંયા એક બાબત ખાસ ધ્યાન રાખવાની, સંજ્ઞાનાત્મક વિકાસ શેને સંબંધિત છે? તેની જ્ઞાનેન્દ્રિયોને રિલેટેડ આ પ્રશ્ન છે, બાળકની જ્ઞાનેન્દ્રિયો માટે। जितना ऑप्शन ए जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत हो और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो અહીંયા આ ઓપ્શન પણ નહીં આવે, કારણ કે બાળકને વારંવાર પરીક્ષાનું પ્રેશર આપવામાં આવે તો એ યોગ્ય નથી। વારંવાર પરીક્ષા લઈને તે માપી શકાય તે પણ યોગ્ય નથી। ત્યારબાદ ऑप्शन बी उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तो અહીંયા શબ્દ વાપરી ખોટો છે, પારંપરિક પદ્ધતિઓ। તો આ પણ ઓપ્શન નહીં આવે, કારણ કે પ્રારંભિક પદ્ધતિઓનો વારંવાર ઉપયોગ કરવા એ યોગ્ય નથી। ત્યારબાદ सी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो आ जवाब अहींया आवशे, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। बाळकने एक सारू भावावरण, सारू शैक्षणिक वातावरण शाळामां अने सारू शैक्षणिक वातावरण घरमां जो उपलब्ध कराववामां आवे तो तेनी संज्ञानात्मक विकास खूब ज झड़पथी थाय छे। तेनी ज्ञानेन्द्रियोनो विकास पण सारी अवस्थामां थाय छे। अने त्यारबाद आ डी ये जवाब तो अहीं आवशे ज नहीं। सहयोगात्मक की उपेक्षा व्यक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, એટલે આ ઓપ્શન પણ અહીંયા નહીં આવતો। જવાબમાં સી આવશે। આગળ જોઈએ 14મા નંબરનો પ્રશ્ન। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે સત્ય નહીં है। ખાસ सीटेट ની एग्जाम હોય, केवीएस હોય, एनवीएस હોય, તેમાં આ શબ્દ नहीं है એ શબ્દ ખાસ વાંચવો, ત્યારબાદ ઓપ્શન વાંચવા। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे है। એટલે કે અહીંયા ગલત પ્રશ્ન આપણે गलत ऑप्शन આપણે सर्च करवानो छे। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे है, ये बात साची छे એટલે એ પણ જવાબ નહીં આવે। ત્યારબાદ ऑप्शन बी
विकास उत्साह ने बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो आ जवाब आवशे। અને વિકાસ सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, आ एकदम साचું છે। सांस्कृतिक परिवर्तनों થી प्रभावित થાય જ છે વિકાસ, કારણ કે વિકાસમાં सांस्कृतिक પાસાઓનો પણ સારો એવો પ્રભાવ પડે છે, એટલે એ ઓપ્શન પણ સત્ય છે। એટલે અહીંયા પૂછ્યું છે ગલત, એટલે કે સત્ય નહીં, એટલે સી બી સાચો જવાબ આવશે। અને विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, हाँ એ પણ બરાબર છે। अपन नहीं पूछ्यो એટલે बी विकास उत्साह ने बढ़ावा देने से नहीं होता है। 14मा प्रश्नનો જવાબ અહીંયા બી આવશે। ત્યારબાદ આગળ 15મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે उत्तर बाल्यावस्था, એટલે કયો સમયગાળો કે 6 થી 12 વર્ષનો। 6 થી 12 વર્ષનો એટલે કે લેટર ચાઇલ્ડહુડ ની અહીંયા આપણે વાત કરી છે, તો ઓપ્શન એ। તો આને શબ્દ વાપર્યો છે उपयुक्त नहीं है, ખાસ વારંવાર આ શબ્દ તમારે વારંવાર જોતો રહેવો नहीं है। तो ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो जवाब बी आवशे, कारण के पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं એટલે કે ફરજો એ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? જ્યારે કિશોરાવસ્થાનો અંતિમ સમય હોય। કિશોરાવસ્થાનો સમયગાળો 12 થી 18 વર્ષનો, તો 12 થી 18 વર્ષમાં જ્યારે 17-18 વર્ષનો કિશોર થાય છે અથવા તો યુવાવસ્થામાં પ્રવેશે છે 19 વર્ષે, ત્યારે તેના ઉપર પુરુષોચિત અથવા તો સ્ત્રીઓચિત સામાજિક ફરજો સમાજ અથવા કુટુંબ દ્વારા નાખવામાં આવે છે। એટલે અહીંયા જવાબ બી આવશે। જ્યારે ઉત્તર બાલ્યાવસ્થાનો સમયગાળો 6 થી 12 વર્ષનો છે, એટલે તે સમયગાળા દરમિયાન તેનો સ્કૂલમાં જવાનો સમય છે અને શાળા કોલેજમાં જવાનો સમય છે, એટલે તે સમય દરમિયાન તેની ઉપર કોઈ ફરજ નાખવામાં નહીં આવે, બરાબર। આગળ જોઈએ प्रश्न 16। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ત્યારબાદ ઓપ્શન बी अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन ए પણ અહીંયા જવાબ નહીં આવે, ऑप्शन बी પણ અહીંયા जवाब नहीं आवे, કારણ કે ત્યારબાદ अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो ऑप्शन सी પણ અહીંયા જવાब नहीं आवे, साचो जवाब आवशे ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो ऑप्शन डी અહીંયા સાચો જવાબ છે, કારણ કે પરિપક્વતા અને અનુભવ બેનું ફળ સ્વરૂપથી જ વિકાસ સંભવ બને છે, તેથી ઓપ્શન ડી આવશે અહીંયા। ત્યારબાદ 17મા નંબરનો પ્રશ્ન તમારી મોબાઈલ સ્ક્રીન ઉપર, ખિલોનો की आयु એટલે કે टॉय एज कहा जाता है। एकदम इजी प्रश्न છે, આપણે આ ચેપ્ટર 1 ના પાર્ટ 1 માં આપણે સમજી ગયા હતા। ખિલોનો की आयु टॉय एज તો કઈ હશે? તે સ્વાભાવિક છે, પૂર્વ બાલ્યાવસ્થા को कहा जाता है, એટલે કે આ સમયગાળો કયો છે? 2 થી 6 વર્ષનો, 2 થી 6 વર્ષનો આ સમયગાળો છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે તે સમયગાળામાં બાળક વધારે ને વધારે રમકડાઓથી રમશે। ઉત્તર બાલ્યાવસ્થા તો 6 થી 12 છે, એટલે એ પણ નહીં આવે। શેષાવસ્થા 0 થી 2 એ પણ નહીં આવે, એટલે જવાબમાં આવશે ટોય એજ કોને કહેવાય છે? તો કે પૂર્વ બાલ્યાવસ્થા અથવા તો अर्ली चाइल्डहुड ने। ત્યારબાદ આગળ प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो અહીંયા શબ્દ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો, કઈ નથી તે પૂછ્યું છે, તો સીટેટ કેવીએસ એનવીએસ માં નહીં હે શબ્દો ઉપર ખાસ फोकस કરીને ऑप्शन તમારે વાંચવા। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो दल समूह में रहने की अवस्था। અહીંયા પૂર્વ બાલ્યાવસ્થા એટલે કે अर्ली चाइल्डहुड નો સમયગાળો આપ્યો છે, જે છે 2 થી 6 વર્ષનો। તેમાં કઈ વિશેષતા નથી? તો अनुकरण करने की अवस्था તે તો તે સમયમાં હોય છે। प्रश्न करने की अवस्था તે પણ હોય છે। खेलने की अवस्था तो કઈ નહીં આવતો। दल समूह में रहने की अवस्था, तो जवाब ए आवશે।
दल समूह में रहने की अवस्था। तो આપણે શીખી ગયા હતા આપણે ચેપ્ટર 1 ના પાર્ટ 2 વિડિયોમાં કે દલ સમૂહમાં બાળક ક્યારે રહે છે, જ્યારે તે શાળાએ જવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે। શાળાએ જવાનું બાળક ક્યારે શરૂ કરે છે, તો તે લેટર ચાઇલ્ડહુડ અથવા તો ઉત્તર બાલ્યાવસ્થામાં, જેનો સમયગાળો ઉત્તર બાલ્યાવસ્થાનો સમયગાળો 6 થી 12 વર્ષનો છે। તો તે પહેલું ધોરણમાં આવશે તો ત્યારે તેની ઉંમર 6 વર્ષની હશે અથવા બીજા ધોરણમાં 7 વર્ષની હશે। તો તે સમયમાં સમૂહમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે, નહીં કે પૂર્વ બાલ્યાવસ્થામાં। તો ઓપ્શન 18 નો જવાબ અહીંયા આવશે એ, કે આ એ વિશેષતા નથી જે પૂર્વ બાલ્યાવસ્થામાં આવતી હોય, દલ समूह में रहने की अवस्था। ત્યારબાદ ऑप्शन 19 प्रश्न 19, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। અહીંયા ऑप्शन આવશે, જવાબ આવશે डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो जवाब डी આવશે, द्रव्यमान, संख्या અને क्षेत्र માં તે પરિવર્તન સમજવા લાગે છે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ प्रश्न 20, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। एकदम इजी છે। शर्म અને गर्व જેવી ભાવનાઓનો વિકાસ બાલ્યાવસ્થામાં જોવા મળે છે, એટલે ઓપ્શન બી પ્રશ્ન 20 ના જવાબમાં ઓપ્શન બી આવશે। ત્યારબાદ આગળ प्रश्न नंबर 21, शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। जो અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીં है કયું નથી, शेषावस्थानी કઈ મુખ્ય વિશેષતા નથી। તો તેમાં જોઈએ तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया અને अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो चिंतन प्रक्रिया कीધી છે, કારણ કે જવાબ આવશે चिंतन प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता તે સમયે હોય છે। शेषावस्थाમાં આપણે સમજ્યા હતા जिज्ञासा वृत्ति પણ હોય છે, એટલે કે ઓપ્શન એ પણ હોય છે। ઓપ્શન બી जिज्ञासा की प्रवृत्तिઓ પણ તે સમયમાં હોય છે, અને ડી કે अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति પણ એટલે વારંવાર નકલ કર્યા કરે છે, તે પણ शेषावस्थाમાં એટલે કે 0 થી 2 વર્ષના સમયગાળામાં હોય છે, પરંતુ चिंतन प्रक्रिया होती નથી। તેથી ઓપ્શન સી 21 ના નંબરમાં ઓપ્શન સી चिंतन प्रक्रियाનો વિકાસ આપણે उत्तरोत्तर बाल्यावस्थाમાં થાય છે, अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुडમાં, शेषावस्थाમાં થતો નથી। અહીંયા નહીં પૂછ્યું છે એટલે ઓપ્શન સી જવાબ આવશે। આગળ જોઈએ प्रश्न नंबर 22, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो जवाबમાં આવશે સ્કિનર। જવાબ આવશે સ્કિનર। સ્કિનરે એવું કીધું હતું કે વિકાસ એક સતત અને ધીમી પ્રક્રિયા છે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 23, बाल्यावस्था अवस्था होती है। बाल्यावस्थाનો અહીંયા સમયગાળો પૂછ્યો છે, એકદમ ઈઝી છે, 12 વર્ષ સુધી। बाल्यावस्थाનો સમયગાળો ક્યારે પૂરો થાય છે, તો કે 12 વર્ષ। એકદમ સહેલો પ્રશ્ન છે, તો 12 વર્ષ તક એ જવાબ આવશે। આગળ प्रश्न नंबर 24, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। तो અહીંયા જવાબ આવશે વ્યક્તિત્વ વિકાસની જે અવસ્થા છે તે અધિગમ અને વૃદ્ધિથી, અધિગમ એટલે શીખવાથી, અને વૃદ્ધિથી શક્ય બને છે। વ્યક્તિત્વ વૃત્ત અધ્યયન, ઉપચારાત્મક અધ્યયન અને इनमें से कोई नहीं। तो આ ત્રણેય જવાબ આવશે નહીં। અધિગમ એવं વૃદ્ધિ, વ્યક્તિત્વ વિકાસ ત્યારે જ થાય છે જ્યારે બાળક અથવા શિશુ નવું શીખે છે, અધિગમ કરે છે। અધિગમ એટલે શીખવું, નવું મેળવે છે, નવું જાણે છે। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 25, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो ऑप्शन डी जवाब आवશે। विकासમાં વૃદ્ધિનું તાત્પર્ય અથવા વિકાસમાં વૃદ્ધિનો અર્થ એ છે કે આકારમાં, તેના વિચારમાં, તેની સમજના કૌશલમાં વૃદ્ધિ થવી। આગળ જોઈએ 25 માં ડી જવાબ આવશે। આગળ प्रश्न नंबर 26, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वताનો સંબંધ શેની સાથે છે તે આપણે જોવાનું છે।
તો પરિપક્વતાનો સંબંધ વિકાસ જોડે છે, તો ઓપ્શન એ અહીંયા જવાબ આવશે વિકાસ. बुद्धि, रुचि અને સૃજનાત્મકતા આવશે નહીં. परिपक्वता का संबंध है 26 ના જવાબમાં એ વિકાસ આવશે. ત્યારબાદ આગળ नेक्स्ट प्रश्न 27 तनाव और क्रोध की अवस्था है. तनाव અને ક્રોધની અવસ્થા કઈ છે? એકદમ ઈઝી પ્રશ્ન છે, સહેલું. આપણે કિશોરાવસ્થામાં છેલ્લા લેક્ચરમાં સમજી ગયા, તો જવાબ આવશે બી. કારણ કે કિશોરાવસ્થાનો સમયગાળો હોય છે 12 થી 18 વર્ષનો, તો 12 થી 18 વર્ષમાં ક્રોધની વૃત્તિઓ વધારે હોય છે. વારંવાર ક્રોધી બાળક તણાવ અનુભવે છે, કિશોર ક્રોધ અનુભવે છે, જે એક કિશોરાવસ્થામાં નેચરલી છે. તેને કારણ કે તેનામાં જિજ્ઞાસા વૃત્તિ તો હોય છે, સાથે સાથે તેનામાં કંઈક નવું કરવાની અથવા તો પગભર થવાની પણ એક સારી એવી ઈચ્છા હોય છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, शारीरिक विकास का क्षेत्र है. तो शारीरिक विकास નું ક્ષેત્ર કોની સાથે રિલેટેડ છે? સ્નાયુ મંડળ સાથે. કારણ કે સ્મૃતિ, સમાયોજન અને અભિપ્રેરણા શેમાં આવશે? મસ્તિષ્ક, માનસિક વિકાસમાં. તો અથવા તો માનસિક વિકાસનું બીજું નામ છે સંજ્ઞાનાત્મક વિકાસમાં. એટલે અહીંયા શારીરિક વિકાસ કા ક્ષેત્રમાં સ્નાયુ મંડળ આવશે. એકદમ ઈઝી પ્રશ્ન છે 28મો. ત્યારબાદ 29મો प्रश्न, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? तो અહીંયા આ પણ ઈઝી પ્રશ્ન છે, ઓપ્શન એ જવાબ આવશે शारीरिक और गत्यात्मक विकास. शारीरिक और गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक અને શારીરિક વિકાસ શરીરના આકાર અને વૃદ્ધિ સાથે સંબંધિત છે. સંવેગાત્મક એટલે ભાવોનો વિકાસ અહીંયા નહીં આવે. સંવેગાત્મક એટલે ભાવ, લાગણીનો વિકાસ અહીંયા નહીં આવે. ત્યારબાદ સંજ્ઞાનાત્મક એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિકાસ. શીનો વિકાસ? જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિકાસ, એ પણ નહીં આવે. નૈતિક એટલે મોરલ પણ અહીંયા નહીં આવે. અહીંયા ઉપર એકદમ ઉપર ક્લિપ આપી દીધી છે, શરીર કે આકાર में वृद्धि. તો શરીર શબ્દ વાપર્યો છે એટલે શારીરિક और गत्यात्मक विकास, એટલે 29 પ્રશ્નમાં એ જવાબ સાચો રહેશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 30 અને છેલ્લો પ્રશ્ન, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं. जवाब ऑप्शन ए આવશે. કારણ કે બાળક પોતાના જ્ઞાનનું સર્જન નવું શીખી, નવું મેળવી, નવું જાણીને કરતો હોય છે. ऑप्शन बी જોઈએ तो આ પણ નહીં આવે. કારણ કે विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है. બચ્ચોને, બાળકોને અથવા તો શિશુઓને પૂર્વ જ્ઞાન હોય જ છે. આ વિધાન તદ્દન ખોટું છે. જે આપણે બીએડ અને પીટીસી માં સારી રીતે શીખી ગયા છે, આપણે પૂર્વ જ્ઞાનની ચકાસણી પણ પ્રકરણની શરૂઆત પહેલા करता होइए છીએ. तो ત્યારબાદ अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है. આ પણ એકદમ ખોટો, પૂર્વ જ્ઞાન હોય જ છે. ત્યારે આપણે તેથી જ પાઠ આપતી વખતે આપણે ક્લાસરૂમમાં પૂર્વ જ્ઞાનની ચકાસણી માટે તે પ્રકરણ સંબંધિત પ્રશ્નો વારંવાર આપણે બીએડ અથવા તો પીટીસી ના જ્યારે ઇન્ટર્નશિપમાં જઈએ ત્યારે પૂછતા જ હોઈએ છીએ. ત્યારબાદ बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है. આ પણ ખોટું છે. એ સિવાય પણ તે અનુકરણ દ્વારા અથવા પોતાની રીતે સેલ્ફ સ્ટડી દ્વારા પણ ઘણું બધું શીખે છે. એટલે ઓપ્શન 30 ના પ્રશ્નના જવાબમાં ऑप्शन ए આવશે कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करते हैं. तो ऑप्शन ए साचो जवाब रहेશે. અમારો વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તથા આવનારી ડિસેમ્બર સીટેટ એક્ઝામમાં પણ તમને આ પ્રશ્નો ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે. તથા અમારી ફેસબુક પેજ, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટેલિગ્રામ ચેનલ માં પણ તમે જોડાઓ, જેથી કરીને અમારા આવનારા વિડીયોની તમને માહિતી મળી રહે, નોટિફિકેશન મળતી રહે. તથા અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જે છે, ટેલિગ્રામ ચેનલ રિમાઇન્ડ એજ્યુકેશન માં જોડાઓ, જેથી કરીને સીટેટ વેબસાઇટના ઓફિશિયલ પરિપત્રો પણ તેમાં મૂકવામાં આવશે. તથા
આવનારી સીટેટ એક્ઝામની કોઈ પણ માહિતી અથવા કેવીએસ એનવીએસ એક્ઝામની માહિતી પણ રિમાઇન્ડ એજ્યુકેશન ટેલિગ્રામ ચેનલ દ્વારા તમને સારી રીતે મળી રહેશે. તેથી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓ અને આવનારા અમારા નવા સીડીપી ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પેડાલોજીના લેક્ચરની પણ લિંક તમને મળી રહેશે. હવે અહીંયા આપણે ચેપ્ટર 1 ના 30 પ્રશ્નો સોલ્વ કર્યા અને આવનારા ચેપ્ટર 1 પાર્ટ 2 એમસીક્યુ આગળના 31 થી 60 પ્રશ્નો પણ આપણે આવનારા વિડીયોમાં સોલ્વ કરીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો.